जिस वेले असीं दाऊद की गल करते, प्रभु ने उसनूं कित्थे चुनिया, बेचारा गधी झूटा सीगा, ते उत्थों उसनूं प्रभु लैके आया, बकरियां भेडां चारदा सी। बाप भी उहदा कहंदा सीगा कि नहीं वो किसी काम दा नहीं, यू नो वो भी नहीं समझदा सी कि किसी योग आ, ये भेडां चारन दे योग आ। प्रभु उत्थों फड़ के लैके आया। प्रभु ने उत्थे बाप दे, उस बाप दे सामने जिसने उसनूं बुलाया भी नहीं, उसदियां अखां दे सामने बाप ने उसनूं इज्जत दित्ती, अपने उहदियां भरावां दे सामने उसनूं इज्जत दित्ती। वो सारे बड़े बन ठण के आए सी, पता नहीं साडी बारी आउणी है, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, उन्हां दे सामने प्रभु ने इस बच्चे नूं इज्जत दित्ती। फिर देखो किन्ने तरीके दे नाल ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਰਾਜਾ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਉਸਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਊਲ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੇ। और अज प्रभु ने उसनूं एक कदम अगे लैके जाना, उसनूं हुण वो तरक्की देनी है जिस दे नाल उसने सारे इजराइल ते इजराइल दी फौज दी इज्जत प्राप्त करनी है, और उसनूं एक उच्चा पद दिता जाना उसदी फौज दे विच। सो असीं एक बालक देखिया जो चरवाहा सी, और असीं उस तो बाद एक बच्चा देखिया जो प्रभु दे बस प्रभु दे विच मगन रहिंदा सी। ये ओदी मेन चीज सी, वो प्रभु दे विच मगन रहिंदा सी। उस तो बाद असीं एक संगीतकार देखिया जिहड़ा प्रभु दी आत्मा दे नाल भरिया पिया, कि ईवन जिस वेले वो प्रभु दे भजन बंदगी करदा आ, ये जबूर जेड़े आ ये बहुत जरूरी है। जिस वेले कोई बंदा सानूं पुछदा ना कि वीर जी साडे घर दे विच कोई प्रॉब्लम आ लगदी आ, कोई ओपरी प्रॉब्लम लगदी आ, उस वेले मेरी हमेशा इक्को ही उन्हां दे मोरे बेनती हुंदी है कि तुसीं उच्ची बोल के प्रभु दे जबूरां नूं अपने घर दे विच पढ़िया करो, उच्ची बोल के प्रभु दे जबूरां नूं पढ़िया करो। वो आत्मा रह नहीं सकदी, क्योंकि ये उस बच्चे दे द्वारा लिखे गए आ जिन्हें बड़ा पवित्र आत्मा दे नाल भरिया पिया सी। अज असीं देखण जा रहे हैं एक बहादुर। सो चरवाहा भी ओह प्रभु दे कुदरत दे करके सी, प्रभु दी रहम दे करके सी। जिस वेले उसदा चुनाव किया गया ते उत्थे भी प्रभु दी कुदरत उसदे उत्ते उतरी है। जिस वेले वो राजा दे कोल गया आ, उसनूं बुरी आत्मा उसते लग गई और इन्हां जबूरां नूं वो गाउंदा पिया, ते प्रभु ने सानू एक ऐसा दिखाया जिहड़ा आत्मक, जिद्दां सानू असीं पहलां पढ़ के हटे सीगे कि साडी जंग धरती दी नहीं, साडी जिहड़ी जंग आ वो आत्मक आ। आत्मक जंग उसनूं करदा सी, वो करदा उत्थे देखदे पए। पर अज असीं देखांगे एक बहादुर नूं जिस दे राहीं प्रभु ने उसनूं होर उच्चा लैके गया। किस तरह प्रभु बनाउंदा है सानू, कदम बा कदम सानू अगे लैके जांदा, एक एक सीढ़ी सानू चढ़ाउंदा है अपनी नजदीकी दे वल नूं। सो आओ मेरे नाल प्रभु दे वचन दे विचों असीं शुरू करांगे, क्योंकि कल जिहड़े भजन असीं गब्बे पढ़े सीगे ना वो थोड़ी जी प्रॉब्लम आ गई। अज असीं इदां करना, एक भजन असीं इहदे विच 17वें चैप्टर च 2 भजन, एक भजन पहला पढ़ांगे, एक भजन बाद दे विच पढ़ांगे। सो आओ मेरे नाल 9वां भजन 1 तो 20 उसदियां आयतां 832 पन्ना सब तो पहला असीं इस जबूर दे नाल, इस भजन दे नाल असीं शुरू करांगे। जिसनूं मिल जाए वो इसनूं पढ़ दे। जी मैं पढ़ दियां पास्टर जी। हाँ जी मेरी प्यारी भैन। 832 पन्ना। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਭ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਕਰਾਂਗਾ। हे ਪਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗਾ।
ਮੇਰੇ ਵੈਰੀ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਝੜਕਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੇਠ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਿਓਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਓਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਭ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਟੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਫੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲੋੜਵੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉੱਠ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਭੈ ਹੇਠ ਰੱਖ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਹਨ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 9ਵਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੁਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਆਇਤ ਆ, ਉਹ 7ਵੀਂ ਆਇਤ ਆ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਉਸਦੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਊਲ ਮਰਿਆ, ਜਿਸਲੇ ਜੋਨਾਥਨ ਇਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਮਰਿਆ, ਬਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। That's the main thing. ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਊਲ ਦੀ ਆਰਮੀ ਕੁਛ ਕਰੇ, ਸਾਊਲ ਦੀ ਫੌਜ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੂਅਲ 17ਵਾਂ ਭਾਵ 417 ਪੰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸੈਮੂਅਲ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ। ਸੋ 17ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਗੋ ਹੈਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਫਾ ਹੈਗਾ 417 ਗੋਲੀਅਥ ਦਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ। ਤਦ ਫਲਸਤੀ ਲੋਕ ਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋ ਅਤੇ ਅਜੈਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਅਫਸਦਮੀਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਵੀ ਫਲਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਲਾ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੌਜੀ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਖੜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲਸਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਥ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੋਲੀਅਥ ਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਰ ਕੋਈ 57 ਕਿਲੋ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਕਹੇ ਦੇ ਕਵਚ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਵਰਸ਼ਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਰਸ਼ੇ ਦਾ ਫਲ ਜਲਾਹੇ ਦੇ ਤੁਰ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਕੋਈ 7 ਕਿਲੋ ਸੀ। ਗੋਲੀਅਥ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਹੋ? ਕੀ ਮੈਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਘੱਲੋ। ਪਰ ਸ਼ਾਊਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਿਲ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਅਤੇ ਭੈਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਹੈ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀ, ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਸਨਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਫੌਜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਫੌਜੀ, ਇਹ ਗੱਠ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਰਸਨਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਊਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਆਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਇੰਸ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਸਿੰਪਲ ਇਜ਼ ਦੈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਛੱਡ ਬੈਠੇ। ਦਿਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਊਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ 600 ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ 12,000 ਦੀ ਆਰਮੀ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਘਰ ਮੁੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਾ ਉਹ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਚਨ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੈਮੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਦਸੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤ ਹੁਣ ਖੜਾ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਊਲ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦਾਊਦ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ,
ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੌਜਦਾ ਪਿਆ ਹਾਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਕੱਲੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹ ਆ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 2 ਗੁਣਾ ਹੋਈ ਪਈ। ਸੋ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹਿੱਸਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੜੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋ ਅਹੈਡ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੱਸੀ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਅਫਰਾਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਬੈਤਲਹਮ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਜੱਸੀ ਦੇ 8 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ 3 ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਊਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਲੀਆਬ, ਅਬੀਨਾਦਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਮਾ। ਦਾਊਦ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ 3 ਭਰਾ ਸਾਊਲ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦਾਊਦ ਕਦੀ-ਕਦੀ ਸਾਊਲ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੋਲੀਅਥ ਪੂਰੇ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਰ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੱਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ 10 ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ 10 ਟੋਟੇ ਪਨੀਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਇਲਾਹ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਊਦ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੱਸੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਰਾਖੇ ਦੇ ਕੋਲ ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾ ਲੜਨ ਲਈ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲੜਾਈ ਲਈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲੀਅਥ ਫਿਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ। ਗੋਲੀਅਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੱਠ ਉੱਠੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਸੁਣੋ। ਰਾਜਾ ਸਾਊਲ ਨੇ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੋਲੀਅਥ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਆਦਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਗੋਲੀਅਥ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 9ਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਦਾਊਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਇਹ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੰਗ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਤੂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ, ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਪਿਆ? ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਧਰ ਫਿਕਰ, ਉਸਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭੁੱਜੇ ਦਾਣੇ, ਰੋਟੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ, ਪਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਚੀਜ਼ ਘੱਲੀ ਆ, ਪਨੀਰ ਘੱਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੇ। That's the main thing. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ, ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ,
ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਅਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਲਕਾਰ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਲੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਖ ਖਾ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਖ ਖਾ ਗਈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੁਛ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਗਿਣਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਭਰ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਉਸਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਉਂਦੀ ਗਈ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਨੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਂਡਾ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਓਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਖ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ 28 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 30 ਤੱਕ ਦੇਖਾਂਗੇ। 28, 29, 30। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਲੀਆਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸੋ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਪੁੱਛੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਅਜੇ ਬਾਲਕਪਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਸਟਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਆਇਆ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ? ਦਾਊਦ? ਨਹੀਂ, ਦਾਊਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ,
ਜਿਸਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੋਇੰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਸਾਊਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਗਿਆਕਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਲ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਰਾਜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਓ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਦਾਊਦ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇਖਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ। ਉਹ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਡ ਮੈਨ। ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਰਿਆ ਆ ਆਲਰੇਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਊਲ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਟੀਨੇਜਰ, 17-18 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੱਚਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਫੌਜੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੰਗਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਰਸਨਰੀ। ਉਹਦੇ 5 ਭਰਾ, ਇਹ 5 ਭਰਾ ਹੈ, ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਮਰਸਨਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਆ, ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ 34 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤਾਈਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਭਾਲੂ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਭਾਲੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਜਵਾੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ ਸਾਂ।
ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਭਾਲੂ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਧਰਮੀ ਫਿਲਿਸਤੀ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੇ ਭਾਲੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਦ ਸਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲੜਨ ਲਈ ਪਹਿਨਾਏ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਹੇ ਦਾ ਟੋਪ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੰਜੋ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਨਾਈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਸੰਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਨਾ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਨ ਕੇ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਆਜੜੀ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਚੀਕਣੇ ਬੱਟੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਪੀਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਫਿਲਿਸਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ। ਸਾਊਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਊਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਨਰਲ ਉੱਥੇ ਆ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਆ, ਸਾਊਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਸੀਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰੇ, ਆ ਕਰੇ, ਉਹ ਕਰੇ, ਨਾ 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 ਨਾ, ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਰੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦੀ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਅਫਕੋਰਸ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜਨਰਲ ਹੋਣਾ ਫੌਜ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੇ ਪਾਉਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਡ ਮੈਨ। ਇਹ ਡੈਡ ਮੈਨ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਉਸ ਬੱਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਡ ਮੈਨ। ਡੈਡ ਮੈਨ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਮੌਤ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? That's the main thing. That is the main thing. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਆਜੜੀ ਵਾਲੀ ਲਾਠੀ ਲਈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਪੀਆ, 5 ਪੱਥਰ ਉਸਨੇ ਚੁਣ ਲਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਸਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਲੂ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਡੈਡ। ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਮੰਗੂ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ
ਦੇਖੇ ਇਸ ਨੂੰ 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਣਾ 41 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਤੱਕ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੋਲੀਅਤ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ। ਤਦ ਫਿਲਸਤੀ ਗੋਲੀਅਤ ਦਾਊਦ ਦੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਢਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਫਿਲਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਿਰਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੋਕਰਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡੰਡਾ ਫੜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ? ਤਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ, ਬਰਛਾ ਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਫਿਲਸਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਆਂਇਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸੱਚ 6ਵਾਂ ਜਾਂ 7ਵਾਂ ਭਾਵ, ਹਾਂ 5ਵਾਂ ਭਾਵ, ਪੰਨਾ 312, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਸੈਨਾ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਰਦਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ 5ਵੇਂ ਦੀ 13 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਪੜੇ। ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਆਂ ਵੱਲ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਾਂ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਪਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਲਈ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ 82 ਪੰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ, ਕੂਚ ਦਾ 3ਰਾ ਭਾਵ, ਉਸਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਆਇਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੜੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾ ਬਸ ਫਟਾਫਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਓ। ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਯਿਥਰੋ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਦੀਆਨੀ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਹੋਰੇਤ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਦੀ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਝਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਭਸਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਝਾੜੀ ਬਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਸਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੂਸਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੂਸਾ, ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਪੈਰੋਂ ਲਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਸਲੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾਊਦ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਕੋਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਆ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਣੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾ, ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਊਲ ਮੁੱਕਰ ਨਾ ਜਾਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ? ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ? ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ। ਗੋਲਾਇਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ 17ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਦਾ ਉੱਤਰ 45ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਆ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਉਸਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ। ਔਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ, ਬਰਛਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਇਆ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਵਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਹੁਣ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਉਸਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਰਿਆ ਪਿਆ। ਕਰਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲ ਤੁਰ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਖੋ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ, ਬਰਛਾ ਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਯੂ ਆਰ ਡੈਡ। ਤੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਦ ਮੈਂ ਫਿਲਿਸਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜੇਤੂ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜੇਤੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਤੀਆਂ? ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਜੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮਾਨਾਂ ਤੇ ਬਰਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਵੀ ਛੁਪੀ ਹੋਈ। ਲਾਜ਼ਰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਧੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਾਣ ਲੈ ਲਿਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਸਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀੜਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਜਿਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਦੀ ਨਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਲਲਕਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੰਗ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਤਲਵਾਰ ਜਾਂ ਬਰਛੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪ ਦੇਗਾ। ਕੌਣ ਲੜੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਲੜੇਗਾ। दाऊद नहीं लड़ेगा, प्रभु लड़ेगा। सो उसने क्या सी कि मैं कोई कुत्ता आ जिहड़ा लाठी लैके आया हथ दे विच। हुण प्रभु उसनूं दिखाएगा कि हाँ तू कुत्ते तो भी घट, तू कुत्ते तो भी घट। हुण मेरे नाल कोई पढ़े इसकी 48 आयत तो लैके ਤੇ ਇਸ ਦੀ 54 ਆਇਤ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਗੋਲੀਅਥ ਅੱਗੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਤੁਰੰਤ ਫਲਿਸਤੀ ਸੈਨਾ ਵੱਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦੌੜਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੋਪੀਏ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਪੱਥਰ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆ ਹੀ ਗੋਲੀਅਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੋਪੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦੌੜ ਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਨੱਠਣ ਲੱਗੇ। ਤਦ ਇਸਰਾਏਲੀ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਗਥ ਤੇ ਅਕਰੋਨ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ। ਸੁਆਰੈਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਗਥ ਤੇ ਅਕਰੋਨ ਤੱਕ ਫਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਥ ਦਾ ਸਿਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਅਥ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਲਏ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲੀਅਥ ਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਸਨੇ ਕਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਕਿ ਲੈ ਹੁਣ ਜਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਾ, ਔਰ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ, ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਧ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਨੰਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਆ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਐਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਠੋਕੀ ਗੋਲੀ ਔਰ ਸਿਰ ਚਕਰਾ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਲਾਤਾ ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਗੋਲੀਅਤ, ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਫਿਰ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਉਸਨੂੰ। ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਠੰਬਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਗਿਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜੀ ਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਰੋਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਲਮੋਸਟ 40 ਮੀਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟ ਲਏ, ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇੱਕ ਅਣਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਣਖ ਰੱਖੋ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਨਾ ਦੌੜੋ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹ ਛੋਦੇ ਕੰਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਨੇਰੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਪ, ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਅਣਖ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਭਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਣਾ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ। ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਊਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਬਨੇਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ? ਅਬਨੇਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਫੜੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਬਨੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਊਲ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਊਲ ਨੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਵਾਨ ਤੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਦਾਊਦ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਜੱਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਆਮੀਨ। ਜੋ ਬੈਤਲਹਮ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 18 ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 23ਵਾਂ ਜ਼ਬੂਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਆ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਜਿੱਦਾਂ 17ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 17 18 ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਬੂਰ 23 ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। 843 ਪੰਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। 845 ਰਾਈਟ। 843 ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਭੈਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ 23 ਪੜ੍ਹਨਾ ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ 23 ਯਾ 45 ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੌਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਚਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖਦਾਇਕ ਪਾਣੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੰਘਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੋਟੀ ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਲਾਠੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭੋਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੱਪ ਮੂੰਹੋਂ ਮੂੰਹ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦਇਆ ਜੀਵਨ ਭਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬੂਰ ਕੌਣ ਲਿਖ ਸਕਦਾ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਭਜਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਸ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਰਸ 23ਵੇਂ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਉ, ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਮਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਲਈ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪੱਤੇ ਜੇ ਬਣ ਲਈਏ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਪ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਰੂਥ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ। ਬੋਆਜ਼ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਊਦ ਉਸਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੜਪੋਤਾ ਆ ਰੂਥ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਰੂਥ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮਰੀਅਮ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ, ਔਰ स्वर्ग दे सिंहासन पर यीशु बैठा। प्रभु बहुत प्यार करता तो हमें बहुत प्यार करता, बहुत दयालु आ, बहुत कृपालु आ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਜਨ ਗਵਾਏ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇਗਾ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ? I don't know। ਉਹ ਜਿੱਤ ਦੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਧਨ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਧਨ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਰਹੀ, ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਕਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ, ਤੇਰੇ ਰਹਿਮ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਂ, ਦਿਆਲੂ ਆਂ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਤੂੰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੱਤ ਤੂੰ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਚਾਵ ਤੂੰ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਤੂੰ ਆ, ਸਾਡਾ ਆਰਾਮ ਤੂੰ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੂੰ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤੂੰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਨੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆਪ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਮਿੱਠੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਆਮੀਨ। ਬਲੈਸ ਯੂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਉਸ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ।